Ректорубуз, проректорубуз, урматтуу декан агайларыбыз, ардактуу коноктор жана сүйүктүү биздин студенттер. Акыркы курста окуган студенттерге жумуш ордун таап берүү, иш берүүчү ишкана жана мекемелер менен мамилени өркүндөтүү, ошондой эле университетибизде таанытууну арттыруу максатында студенттик иштер башкармалыгы жана факультеттер тарабынан уюштурулган карьера күндөрү 2020 долбоорунун алкагында факультети менен ветеринария факультетинин онлайн карьера günü iş çarasına hoş geldinizler. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanlarım, kurum ve şirketlerin değerli temsilcileri ve bu yıl Manas ailesinin kıymetli mezunları. Her yıl geleneksel olarak Öğrenci Şehir Daire Başkanlığı ve fakülte, yüksekokullar tarafından müşterek düzenlenen Kariyer Günleri projesi kapsamında Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin online kariyer gününe hepiniz hoş geldiniz, şeref getirdiniz. Kısa bir hatırlatma istiyorum. Değerli katılımcılar, lütfen sadece konuşanların mikrofonu açık olsun. Diğer kalan herkesin mikrofonu kapalı olsun. Teşekkür ediyorum. Айта кетчү нерсе, мына ушул дүйнөдөгү абалга, кырдаалга байланыштуу жылдагыдан өзгөчөлөнүп, бул жылы иш-чараларыбыздын баардыгы тең онлайн форматта социалдык түйүндөрдө уюштурулуп жатат. Июнь айынын башынан бери проректор агайыбыз Анварбек Мокеевдин координациясында ар бир факультет үчүн атайын онлайн карьера күндөрү Google Manas Chegit Edu жүктөлүп, бардык студенттерге маалыматтар берилүүдө. Азыр болсо иш-чарабызды расмий ачып берүү үчүн биз сөздү университетибиздин ректору, профессор, доктор Себах. Урматтуу бүгүнкү карьера күнүнүн катышуучулары, урматтуу проректор, урматтуу ветеринария жана айыл чарба факультетинин декандары, жана факультеттеримиздин bölüm başçıları, jana mugallimleri, jana studentleri, urmattуу bugünkü iş çaraga katışkan iş çörelörünün ökülleri, işkerler, mamleketlik sektorun ökülleri, jana mençik sektorun ökülleri. Jana bugünkü iş çaraga katışkan bu yıldın uyadan uçkan bütünlücüleri. Jana bardık katışucular. Bardığınızı çın dilimden salamlayın. Sözümün başında sizlere COVID-19 illeti sebebi menen dağı bir yolu Ulu Allah'tan çın den soğuluk kalayım. Den soğuluklarınız beken olsun. İşlerinizde ilgilik olsun. Kuday koldosun. Her daim siz menen bulup yardım versin. Üniversitetimizde bu yılda COVID-19 illeti sebebi menen caz carı yılının okuculuğunun ahırkı 9 haftasında, cumasında Aralıktan bilim bölü, Aralıktan memleketlik hizmet, Aralıktan yetekçilik işlerini bir gece yasap bu günlere geldik. Allah Teala'ya ardayım razılığımızı ayıtıp şükrümüzü ayıtıp bizge bergen mümküncülüğü için çok rahmet aytayız. Bugün bütün işlerimizi ilgilik menen, yaxşılık menen jasadık. Okuculuğumuzu ilgilik menen, yaxşılık menen ayaktadık. Savaklar jana sınaklar hazır bütkün. Kalgan işlerimiz dağı yaxşı yolda jasayız. Bunların içinde en malulü işlerden biri kariyera günleri. Elbette kariyera günleri gök manisi bolğun iş çaramız. Sebebi degende bizden üniversitede bütün emgeklerimizin naticasını iş çöreleri menen mamleketlik sektör, menşik sektör, başka
çörüler menen birgeleşip jığıntığını algan vaktimiz desek janılbayız. Fakültetlerimize bergen salımınızı men jakşı bilem. Sizler fakültetlerimiz menen, muallimlerimiz menen, fakültetlerin jetekçilikleri menen, jana studentler menen jakşı iş hareket, birge jakşı iş hareket kılıp fakültetlerimizin dinamikasına, elgin talaplarına cevap verişine, jana studentlerimizin turmuşa dayar boluşu jönüne çoğun salımlarınız oldu. Ben sizlerge çoğun rahmet aytam. Kuday size işlerinizde iyilik versin. Berekeli, cana elge faydalı işleriniz ullansın. Bütünücü oğullarıma, kızlarıma uçurdan faydalanıp Ulu Allah Teala'dan çok vakit kalayımın, alban iyilikler kalayımın, yolunlar şıdır olsun, yoldaşlar kıdır olsun. Şimdi ise resmi açılış konuşmalarını yapmak üzere Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Mustafa Paksoy hocamızı online kürsümüze davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Benim görüntüm geliyor mu? Onu öncelikle söyleyeyim. Bilgisayarımda Geliyor. problem var. Tamam. Geliyor Sayın Hocam. Cep telefonundan yapmaya çalışıyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Vekilim, Sayın Rektör Yardımcılarım, değerli dekanlar, kıymetli konuklar ve sevgili öğrencilerim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kariyer günleri üniversitemiz ve fakültemizin önem verdiği günlerdir. Şenlik içinde geçer. Bu günlerde öğrencilerimiz gelecekte nasıl işlerle karşılaşacaklarını öğrenirler. Aynı şekilde işverenler de ilim, irfan ve ahlak suyuyla beslenmiş olan genç ziraat mühendisi adaylarını ve genç ziraat mühendislerini çok iyi tanıma fırsatı bulurlar. Ziraatçılık, insanoğlunun varoluşundan bu yana önemli olmuştur. Hala da önemini korumaktadır. Geçtiğimiz 70-80 yıl içinde kapitalist ve komünist sistemler insanları tarımdan ve hayvancılıktan soğutmuşlardır. Bunun sonucu olarak gençler tarım ve hayvancılık konusuna ilgisiz kalmışlardır. Tarım ve hayvancılık devletlerin ve toplumların aklından çıkmıştır. Yine de önemini hiçbir şeyde kaybetmemiştir. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi bize tarımı, hayvancılığı ve gıdayı yeniden hatırlatmıştır. Hiçbir teknik alet yenmez. Hiçbir laf karın doyurmaz. İlla ki tarımsal ve hayvansal üretim gereklidir. Hem de modern anlamda birim alandan daha yüksek verimin alındığı üretim gereklidir. Bu bilinçle öğrencilerimizi modern tekniklerle uygulamalı olarak yetiştiriyoruz. İleride çok faydalı ziraat mühendisleri olacaklarına gönülden inanıyoruz. Tüm bu düşüncelerle kariyer günümüzü hayırlı olmasını diliyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Чоң рахмат айталы агайыбызга ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз агай. Ал эми ардактуу агайлар жана урматтуу катышуучулар, биз дагы бир жолу сиздерге кыскача эскертүү айта кетели. Алдыңыздардагы камераны жана микрофонду азырынча өчкө туруңуздар. Өзүңүздөргө сөз берилгенде гана күйгүзүп кайрадан сөзүңүздөрдү улайсыздар. Ал эми биздин бүгүнкү онлайн баракчасында студент чекит манас чекит KG порталына шайлоо берүү аркылуу көрсөңүздөр болот. Ардактуу катышуучулар, азыр болсо биз онлайн сахнабызга окуу жайыбыздын ветеринария факультетинин деканы профессор доктор Үмүт Гүрбүз агайыбызды чакырабыз. Кош келдиңиз агай, сөз сизде.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Saygıdeğer rektörüm, saygıdeğer rektör yardımcım, sayın dekanım, kamu ve özel sektörün değerli temsilcileri, sevgili öğrencilerim, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Eğitim öğretim hayatımızda elbette ki kariyer günlerinin önemi tartışılmaz. Dolayısıyla daha önce yüz yüze gerçekleştirdiğimiz bu kariyer günlerini yine ara vermeden online de olsa gerçekleştirmenin mutluluğunu ve bahtını geçen gün farklılık göstermektedir. Veteriner hekimlik mesleği tüm dünyada hayvan sağlığını ve dolayısıyla insan sağlığını korumada, yeterli ve güvenli gıdaya erişmede stratejik öneme sahip bir meslek olarak kabul edilmektedir. Bu önemine binaen gelişmiş ülkeler veteriner etkili mevzuat ve hepsinden önemlisi kaliteli ve yeterli bir eğitim ve öğretim için gerekli önlemleri almaktadırlar. Yeni yüzyıl, yeni dönem toplumunun beklentileri hem veteriner hekimlik eğitim öğretiminin yeniden kurgulanmasını hem de veteriner hekim profilinin yeniden tanımlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda yakın gelecekteki veteriner hekimin daha yenilikçi, teknolojik açıdan yetkin, değer temelli hizmet sunan, liderlik vasfına sahip, iletişim becerileri güçlü, etik ilke ve değerlere bağlı olacağı beklenmektedir. Şu son dönemdeki pandemi göstermiştir ki 250'nin üzerinde hayvanlardan insanlara geçen zoonoz karakterli enfeksiyon önümüzdeki gelecekte de bu önemini daha da arttıracağı beklenmektedir. Bu vesileyle kariyer günlerimizin bizlere yeni ufuklar açmasını, kamu ve özel sektörün temsilcileriyle üniversal işbirliğinin daha da geliştirilerek topluma sağlıklı hizmetlerin sunulması, faydalı hizmetlerin sunulmasını sağlayacağından endişem bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu düşüncelerle kariyer günümüzün başarılı geçmesini diler, saygılarımı sunarım. Sayın Dekan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun hocam. Şimdi de fakültelerimizin başarılı ve örnek mezunlarına söz vermek istiyoruz. Bu yıl mezun olacak öğrencilerimizlerde bulunmak hem de bilgi vermek üzere Ziraat Fakültemizin örnek mezunlarından Askar Kalıkov'u davet ediyoruz. Buyurun Askar Bey, söz sizde. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар, ошондой эле өзгөчө биздин ректор жана декан жардымчылары, анын менен эле бирдикте сүйүктүү студенттер, бул жылкы бүтүрүүчүлөр десем дагы болот, жана келерки жылкы бүтүрүүчүлөр. Алгач өзүмдү тааныштырып өтсөм, атым Аскар Калыков Бейжекеевич, 2017 жылы Манас университетинин айыл чарба факультетинин мөмө жемиш жана талаа өсүмдүктөрү бөлүмүн аяктагам. Ошол эле жылы окууну аяктаган жылы эле баардыгына маалым болгон Түркия бурслары программасына катышып, ал жактан стипендия алып, 2019 жылдын аягына чейин Түркия мамлекетинин Анталия шаарында жайгашкан Ак Деңиз университетинде мөмө жемиш өсүмдүктөрү бөлүмүн аяктадым. Бөлүмүндө магистратурамды жактадым деп айтсам болот. Азыркы учурда 1998 жылы курулган тоют өсүмдүктөрдүн уруктарын сатуу жана өнүктүрүү боюнча иш алып барган Полен фирмасында иштеп келем. Бул жумушта мен магистратуранын 1-жылын бүтүргөндөн кийин эле орношком. Башкача айтканда 2 жыл өтүп жатат иштеп баштаганыма. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, бул жылкы бүтүрүүчүлөр жана келерки жылкы бүтүрүүчүлөргө айта кетчү нерсем, бул дүйнөдө жаман адистик жок, жаман адис бар да. Ошондуктан өзүңөрдү ар бир жаштар, ар бирибиз өзүбүздү адистибизди жакшы билип, өзүбүздү өнүктүрсөк, ошонун жанында эле Манас университетинин эң жакшы шарт түзүп берген бул тил үйрөнүү.
Себеби азыркы мамлекеттик ишканалар болобу, жеке менчик ишканалар болобу, барганда эң алгачкы бизден дипломду сурайт, дипломдун артынан эле канча тил билесиң деп сурайт да. Ошондуктан сиздер дагы, биздер дагы түркчө айтканда не мутлу бизиз. Ушул Манас университетине туура келип, ушул жерде окуп, эң аз 3 тил менен ушул университетти бүтүрүп жатабыз. Ошондуктан баардык студенттерге айтарым, эң негизгиси өзүбүздү geliştirели. Адистик жактан дагы жана өздүк менчик мындайча айтканда таланттарыбызды өнүктүрүүнү дагы унутпашыбыз керек. Ошол себептерден улам биздин улуу урматтуу декан жардымчылары, ректор баардыгына рахмат айтып, терең ыраазычылык билдиргим келет. Себеби бул шарттарды ар бир студентке түзүп берүү бул абдан чоң талап. Абдан чоң аракет кылыш керек, абдан чоң талаптарга жооп бериш керек дагы. Ошол студенттердин ар бирөөрүнө орусча айтканда качественный билим берүү бул ар бириңиздердин эмгеги жана ар бир мугалимдин эмгеги болуп эсептелет. Баардык студенттерге дагы бир айта кетчү нерсе, кайра кайталайм, жаман адистик жок, жаман адист бар. Ошондуктан ар бир өзүбүздүн адистиктерди жакшы билсек, өзүбүздү жакшы geliştirsek, эч качан коркпостон бул турмуштун татаал жолунда түз бир жол таап, таштак жолдо чалынбай, мүдүрүлбөй, асфальт жолдо кетүүгө ар дайым жолубуз ачык болот. Рахмат сиздерге. Албетте, чоң рахмат айталы, сизге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Албетте өз кесибиңиздин мыкты чебер адиси болуңуз деген тилектештигибизди айталы. Урматтуу катышуучулар, биз онлайн эфирибизде улантабыз. Кийинки сөздү университетибиздин дагы бир сыймыктуу бүтүрүүчүсү десек болот, ветеринария факультетинин бүтүрүүчүсү Рахмат, Жеңизбек. Болуп атабы? Болуп атат. Мерхабалар, сайын ректорум, сайын ректор yardımcıyım, dekanım, sevgili arkadaşlar, sevgili mezunlar. Çoktan beri Türkçe konuşmuyorum, yüzden Türkçeyi unuttum, o yüzden Kırgızca konuşayım. Salamatsыздарбы, катышуучулар. Мен өзүм жөнүндө айта кетсем, мен Ботокой Мирланова 2018-жылы Кыргыз-Түрк Манас университетинин ветеринардык факультетин аяктагам. Ошол жылы аяктап, өзгөлүк абалга байланыштуу Ысык Көл районуна келгенбиз. Азыркы убакта Ысык Көл райондук ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча башкармалыгында эмгектенип келем. Бул жумушка эмне кирип калдым. Бул жумушту окууну бүтүп жатканда эле пландап келгем. Жумушка мен оңой эле алышты. Себеп дегенде англис тилин бир аз билчүмүн. Ветеринария жөнүндө көп түшүнүгүм бар эле. Анын бардыгы биздин сүйүктүү агайларыбыз, эжелерибизге рахмат. Бизге жакшы билим берген үчүн. Дагы бир мүмкүнчүлүк болду. Манас университетинде бизге ар дайым компьютер менен иштечүбүз. Компьютер билгениме да байланыштуу жумушумду ийгиликтүү алып барып жатам. Не демекчимин? Быйылкы бүтүрүүчүлөргө ийгилик каалайм. Өз кесибиңиздерди сүйүңүздөр. Ар бир кесип ардактуу демекчи. Ар бир кесиптин өзүнүн жакшы жактары бар, жаман жактары бар, бирок эч качан сынбай, алдыга умтулуп, жакшы иштерди алып барыңыздар. Манас университетинин студенттери, бүтүрүүчүлөрү жалаң гана жакшы жерлерде иштейт, жалаң көрүнүктүү жерлерде иштерин көрүп жатабыз. Мунун бардыгына биздин университетке терең ыраазычылык, факультетибизге ыраазычылык, факультетибиздин деканыбызга жана эже агайларыма ыраазычылык билдирем өзүмдүн атынан. Сиздерге чоң рахмат. Бизге ушундай жакшы билим бергениңиздер үчүн. Дарак бир жерден көгөрөт дегендей, жакшы жумуш баштап, ошонун аягына чыгыңыздар. Баарыңыздарга ийгилик.
ошо оорудан сыркоодон алыс болуңуздар. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Fotoköz Milyanova'ya çok teşekkür ediyor ve işlerinde başarılar diliyoruz. Değerli konuklar, programımızın resmi bölümünü burada sona erdiriyoruz. Birazdan programımızın asıl bölümüne başlayacağız. Ал эми ардактуу коноктор, катышуучулар, азыр болсо биз сөз кезегин Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин химиялаштыруу жана өсүмдүктөрдү коргоо департаментинин директорунун орун басары Алмаз Алакунов агайыбызга беребиз. Саламатсызбы агай, кош келипсиз. Эми студенттерге өзүңүздүн кеңешиңизди жана көрсөтө турган презентацияңызды сунуштасаңыз деп сөз кезегин сизге ыйгардык. Саламатсыздарбы, агайлар, эжелер, студенттер жана бүтүрүүчүлөр, баарыңыздарды бүгүнкү карьера күнү менен куттуктайбыз. Кудай буюрса, ушул карьера күнү карьераңарды баштап жумуштап кетет деп ишенебиз. Эмне үчүн дегенде, Манас университети баарыбызга белгилүү. Бизде 6 студент, 6 бүтүрүүчү биздин департаментте иштейт азыркы күндө. Главный башкы специалисттен баштап заведующий лабораторияга болушту азыркы. Айзат Сулейман кызы деген защита растения биринчи бүтүрүүчү кыз, ал зав лаборатория болуп иштеп атат. Биздин департаменттин негизги максаттары, менде биз мындай 5 мүнөттүк презентациясы жок эле айтабыз биз. Эмне үчүн дегенде, биз командировкаларда жүрүп даярдана албай калдык, бирок мындай толкотер жерлерин айтсак, анда биздин департамент, химиялаштыруу жана өсүмдүктөрдү коргоо департаменти Айыл чарба министрлигинин алдында жана биздин кызмат ошо 30-жылдары түзүлүптүр. СССРдин убагында, Сталиндин убагында түзүлгөн экен. Бул баягы өсүмдүктөрдү коргоонун маанисине жараша, мааниси ушунчалык бай болгон экен да. Эмне үчүн дегенде, азыркы ФАОнун эсептөөсү боюнча ар бир үчүнчү, төртүнчү дыйкан дейт да. Ушул өсүмдүктөрдүн зыянкеч илдет жана ото чөптөрүн тойгузуш үчүн иштейт дейт да. Ансарындай ошол массалык түрдө чыккан өсүмдүктөрдүн оорулары, зыянкечтери аябай проблема болгон экен ошол убактарда. Ошон үчүн ушундай служба ачылган. Азыр ушул служба азыркы күндө иштеп атат. Мурунку агайлары билет чыгар, сельхоз химия деген илгерки чоң мекеме болгон. Ошол мекеменин азыр биз мындай айтканда мураскерибиз да. Биздин негизги жумуштарыбыз ар бир облустта бирден, экиден, ар бир райондо бирден, экиден жана облустта бир 4-5 кишиден турган командаларыбыз бар. Район облустук офистерибиз бар жана райондо бирден, экиден кишилерибиз бар. Ошолор ар бир райондо ошол айыл чарба эгиндерин, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн зыянкеч ооруларына изилдөөлөрдү жүргүзөт жана аларга каршы кандай иштерди жүргүзүш керек экенин ошол дыйкандарга жана жергиликтүү бийликке маалымат берип турат да. Андан сырткары мамлекеттик иш-чараларды жүргүзөбүз. Биз ушул самый массовый вредительдер, массовый зыянкечтерге каршы, эки массовый зыянкечке каршы биз ошол мамлекеттик иш-чараларды жүргүзөбүз. Мындан сырткары жанагы баарыбыз билебиз, пестицидтерди коопсуз пайдалануу үчүн буларды каттоодон өткөзүп жана эгерде пестицидтер билебиз, жана конвенциялар бар, запрещенный список, Стокгольмская конвенция деген. Ошолор эгерде списоктор каттала турган болсо, анда биз сразу ошол пестицидтерди, катталган пестицидтерди ошол регистрдан чыгарып, биз Кыргызстанга алып келбегенге ушундай аракет кылабыз. Эмне үчүн дегенде, азыр баарыбыз билип атабыз, баарыбыз мына мурун глифосат деген препаратты колдонуп аткан болсок, мурун эч мындай бейкапар. Азыр болсо уже глифосат көп Европанын көпчүлүк өлкөлөрүндө запрет боло баштады. Чоң эле Франция өлкөсү азыр биринчи баштап атат, пионер болуп. Андан кийин эми башка өлкөлөр дагы анын артынан кетишет дегендей. Ошол пестицидтерди дагы ошол каттоо биздин чоң экинчи жумушубуз болуп, чоң жумуштардан айтсак ушул болуп саналат.
Жана биз дагы эл аралык уюмдар менен дагы алып иштеп атабыз. Ошонун эл аралык уюм ФАОнун жардамы менен биз былтыр лабораториялык мүмкүнчүлүктөрдү, лабораториялык оборудованияларыбызды дагы оснащение кылдык да. Так что именно Манас университетинин бүтүрүүчүлөрү ушул лаборатория жагынан аябай мындай жакшы жетишкендиги аябай кыйын да булар. Мен ушуну бир баса белгилегим келет, потому что биринчи ушу идентификацияны жакшы жолго коюлганда Манас университетинде, потому что Манас университетинде лаборатордук база аябай жакшы күчтүү да. Мындай Кыргызстандын атынан мындай бир биз жакшы деп айта алабыз да, мындай именно ушул лаборатория күзүүсү деп айта алабыз да. Ошон үчүн биякта лабораторияга келип иштегенге дагы мындай ушу Манас университетиге жакшы иштеп кете алат дегеним да. Мен ушул айрыкча азыр ушул пайдаланып Тинатин Дөлөткелдиевага дагы чоң ыраазычылыгымды белгилеп айткым келет, потому что ушундай жакшы специалисттерди тарбиялаган ошо эжеге ыраазычылыгымды айткым келет. Эмне үчүн дегенде ушул айыл чарба факультетинин именно өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмүн ачууда өзүнүн чоң эмгеги бар, өзүнүн чоң салымы бар. Ушундай биз айтып атам 6 специалист. Андан мурун дагы келип иштеп кеткен дагы специалисттер бар, где-то 10 чакты Манас университетинин бүтүрүүчү менен иштегенбиз. Ушулардын баарын адамдык дагы, билимдик сапаттары дагы баарынык тең аябай жакшы, мыкты. Ошон үчүн мен баардык агайларды ушундай бүтүрүүчүлөрдү тарбиялаган агайлардын баарына ыраазычылык айтам. Жана биздин эшигибиз ачык. Ушундай специалисттерди алганга биз кызыктарбыз. Биздин департамент ар дайым кызыктар силер менен иштешкенге. Бар болуңуз агай, чоң рахмат айталы маалыматтарыңыз үчүн. Анан Алмаз агай дагы бир өтүнүч, SMS чатка өзүңүздөрдүн дарегиңиздерди дагы жазып калтырсаңыздар, себеби биздин бүтүрүүчүлөр мына ушул дарек аркылуу дагы сиздер менен кабарлашып бир маалымат алууга жеңилдик болсун. Ал эми урматтуу катышуучулар, урматтуу агайлар, азыр болсо биз сөз кезегин Дан Агро ишканасынын генералдык директору Бегимай Таалайбек кызына ыйгаралы. Саламатсызбы, Бегимай? Саламатсыздарбы? Келип жатабы? Угулуп атат, келиңиз. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Мен Дан Агро компаниясынын кызматы тууралуу сиздерге кыскача бир маалымат бере кетейин. Анын үчүн бир кыска слайд даярдаганбыз. Дан Агро азык-тарык компаниясынын кызматы биринчиден чанактууларды тазалап, өндүрүп, жана аларды сатууга даярдайт. Жалпы аянты 5,5 гектар, тала аянты 400 гектар жана 2000ден ашык фермерлер менен иштешүүдө. Беловодск айылында жайгашкан. Азыркы учурда 85 жумушчу орунга ээ. Дан Агро азык-тарык компаниясы өзүнүн жолун 2005 жылы азык-түлүк продукциясынын дүң соодасынан баштап, 2010 жылы өз тала аянтында буурчак эгип, ал эми 2018 жылы Дан бренди менен экспортко чыгып баштаган. Азыркы учурда экспорт географиясынын аянты жылдан жылга өсүүдө. Лабораторияга токтоло кетсек, лабораторияда келген жана иштетилип чыккан чанактуулардын дан азыктарынын сапаты, жыты, түсү, нымдуулугу, илдетине, зыянкечтерине жана инорганикалык заттарына текшерүүлөр жүргүзүлөт. Өндүрүштө буурчактын 2 түрдөгү тазалоо линиясы бар. Бул биринчиден кабыгы менен жана кабыгы жок тазалоо системасы. Күнүмдүк 300 тоннага чейин продукция иштетилип чыгарылат. Эң алгачкы жаңы модельдеги тетиктерге ээ, бирок ага карабастан кол менен тазалоого да коюлган. Продукциялар 25 жана 50 килограммдык пропилен мешокторуна салынган. Продукциядан токтоло кетсек, бул биринчиден төө бурчактын кызыл, томат, ак, лопатка, чарала, пинто жана фасоль ташкентская сортторуна ээ. Нокот, бөлүнгөн сары бурчак, азык-түлүк жасмык, кызылы жана жашылы. Ошондой эле жан продукциялары бул жемдер. Жасмыктын уну, кабыгы, нокот менен төө бурчактын ресортору жана бурчактын уну менен кабыгы. Эң алгач мүмкүнчүлүктөрүнө токтоло кетсек, азыркы учурда Дан Агро азык-тарык компаниясында Манас университетинин айыл чарба бүтүрүүчүлөрүнөн мен өзүм Таалайбек кызы Бегимай
лаборатория бөлүмүнүн башчысы жана Айтбаев Нурсултан Казакстандагы филиалыбыздын жетекчиси болуп иштеп жаткан учурубуз. Айыл чарба факультетин бүтүргөндөн кийин бул жакта продукциянын сапатын көзөмөлдөө, агроном, фермерлерге көмөк көрсөтүү жана консультациялык иш-чараларды жүргүзүү менен иштей алабыз. Вакансиялар боюнча мен азыр могу чатка биздин адрести таштап кетем. Ошол жерде офис Данагра KG почтасына резюмеңерди таштасаңар болот. Ал эми кызматкерлерде биз кандай сапаттарды издейбиз? Алгач кидет бул билим жана компетенттүүлүк. Ошондой эле чындык, акыйкаттык деп айта кетсем болот. Мен Манас университетинде өзү адамдардын сапаты дагы абдан жогору. Ошондой эле бир направлениядағы адистер болгондо дагы абдан жакшы болмок. Манас университетине чоң рахмат, мугалимдерге рахмат жана бүтүрүүчүлөргө ийгилик каалайм. Дагы кыскача бир айта кетейин, биздин Манас университетине чоң рахмат айткым келет мугалимдериме, өзүмдүн факультетиме, айыл чарба бөлүмүнө, мугалимдерим менин ушул жака келип иштегениме биринчиден чоң бир салым кошту, өзүмдүн ушундай бир адис болуума жол көрсөттү деп кетсем болот. Бүтүрүүчүлөр эч коркпоңуздар, сиздин жолуңузда ачык болот буюрса, ошондой эле силерге ийгилик каалайм. Баарыңыздарга рахмат. Чоң рахмат айталы, сизге дагы ыраазычылык менен бир татыктуу улантуучусу катары кийинки бүтүрүүчүлөргө дагы жолуна жарык чачып бересиздер деген терең ишеничтебиз. Жалпы эле дал ушул Кыргыз Түрк Манас университетинин бүтүрүүчүлөрү, эгерде бул эфирди башынан көрүп жетишпей калган болсоңуздар, сөзсүз түрдө биздин Students Check It, Манас Check It, Edu Check It KG порталына шилтеме берүү менен Instagram баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Албетте бул маалыматтарды алуу менен биргеликте сиздер өз кесибиңиздерде келечекте буюрса жакшы багыттарды тандап аласыздар деген терең ишеничтебиз. Кийинки катышуучубузга сөздү кезегин бере берсек, университетибиздин бүтүрүүчүсү жана Догал компаниясынын Борбордук Азия жана Кыргызстандагы мүдүрү Аскералиева Бактыгүл Аскералиевнага сөз кезегин берели деп турабыз. Мына ушул университетибизден алган билим жана андан аркы тажрыйба жөнүндө кененирээк кеп кылып берсин. Урматтуу Бактыгүл Аскералиевна, сөз кезеги сизде. Саламатсыздар, урматтуу жайгайлар, бүтүрүүчүлөр. Сиздерди азыр көрүп жатканыма абдан кубанычтамын. Сиздерди дагы учурдан пайдаланып бүтүрүү азин менен куттуктап кетмекчимин. Мен эмне болуп атам? Азыркы биз эмгек иш алып барып жаткан компания жөнүндө айта кетсек, Догал агрохимикаттар жана пестициддер Кыргызстанда 2017 жылы курулган. Буга чейин 2014 жылдан тартып биз препараттарды ар кайсы региондордо жана коңшу өлкөлөрдө, Өзбекстанда, Казакстанда, Тажикстанда тажрыйбалардан өткөздүк. Андан кийин жыйынтыктарын алгандан соң бул жакта 2017 жылы өзүбүз чакан бир команда куруп, андан кийин иш алып барып баштадык. Азыркы учурда Манас университетинин бүтүрүүчүлөрүнөн 4 специалист эмгектенет. Биздин балдар бирөөсү Казакстан боюнча өкүлү болсо, башкасы болсо Тажикстан, Өзбекстан боюнча өкүлү. Азыр Кыргызстандагы Догал компаниясы Орто Азиядагы өзүнчө бир филиалга айланды. Кудайым буюрса, оборотторубуз да көп. Мындайча айтканда, азыр айыл чарбада өзүңүздөр билесиздер, эң аркада болгон тармактардын бири болуп келет Кыргызстанда. Бирок азыркы ушул мен дагы ушундай деп эсептейм да, Манас университетинин бүтүрүүчүлөрү, айыл чарба бүтүрүүчүлөрү жаңы бир революцияга ээ болду, жаңы бир революция жасашты айыл чарба тармагында. Анан жаңы түшүнүктөрдү, жаңы терминдерди, жаңы ыкмаларды, жаңы технологияларды алып келип жатабыз. Буга дагы биздин ошол Манаста алган билимибиз, андан тышкары Германияда өтөгөн стаждарыбыз, ошолордун баары күбө болду, жардам берди. Мугалимдердин берген эмгектери бизге ошого жол ачып берди десем болот. Азыркы учурда биз Манастан 3-курстардын бүтүрүүчүлөрү, стажерлорду күтүп жатабыз. Карантин убагына карабай, айыл чарба коопсуздугу бар билесиздер. Ошол себептен ишибиз такыр токтогон жок. Бардык региондордо
иштерибиз жүрүп жатат. Жөн гана коңшу өлкөлөргө чыга албай калдык. Ошол себептен стажерлорду да күтөбүз. Андан кийин бүтүрүүчүлөрдөн азыркы кеңейтип аткан үчүн жумушчулар да керектелет. Мен бул жакта айтып кетмек элем. Негизи Манаста адамга эң керектүү сапаттардын бири болгон жоопкерчилик, адамгерчилик, андан соң биздин азыркы иш алып баруубузда эң негизги, орусча айтканда мындай основа болуп бере турган адистик предметтерди жакшы, мындайча айтканда, современный методдор менен, технологиялар менен бергендиги үчүн ушул бизге жакшы бир жолубузду ачып, мындайча айтканда, кругозорубузду кеңейтип берди. Анан бир немесин жетишсиздигин айтсам, бир гана жетишсиздик бар. Биз аябай эрке студенттер болуп чыгат экенбиз. Эрке студенттер болуп чыкканыбыз үчүн кээ бир учурларда орусча айтканда критикалык ой жүгүртүү, критическое мышление бир аз аксап турат экен. Же балким биз ошол Манасты бүтүрүп атканда айлана чөйрөсүнүн баары условиялар ушундай, шарттар ушундай болот деп ой жүгүрткөн үчүн андан кийин мындайча айтканда өзүбүз кабылган көйгөйлөргө келгенде андан кийин көзүбүз ачылып, ушундай жактарда кемчиликтер да болот турбайбы деген үчүн бир мындайча айтканда түркчө айталы хаял кырыклыгына батып кетип атабызбы? Ошон үчүн критикалык мышлениеңарды өнүктүргүлө, өстүргүлө, ар кайсы жактарга чыккыла, 3-курстарга айта кетип элем, 4-курстарды бүтүп өзүңүздөр иш орундар үчүн азыр стажировка өтүп, андан кийин өзүңөргө багыттарыңарды тандай бергиле, өзүңөрдүн кайсы направление менен иштериңерди белгилей бергиле. Да кыса zaman içinde görüşmek üzere. Stajyer arkadaşlarımızı da bekliyoruz. İyi günler diliyorum size. Hoşçakalın. Çok rahmat sizlerge. Жақсыларыңыздар. Çok rahmat. Жақсы маалыматыңыз үчүн ыраазычылык билдирелим. Бар болуңуз. Ал эми ардактуу катышуучулар, биз болсо кийинки сөз кезегин бере турган инсаныбызды дагы бир жолу тааныштыралы. Жогоруда дагы бир аз белгилүү маанилүү себептер менен байланыша албай калды эле. Азыр кайрадан түз байланышка чакырып көрөлү, сөз кезегин берип көрөлү. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин органикалык айыл чарба департаментинин директору Жанара Бакировна биз менен түз байланышта болсоң, сөз кезеги сизде. Саламатсыңарбы? Мени угуп жатасыңарбы? Угулуп атат келиңиз. Мен бир аз ыңгайсыздык үчүн кечирим сурайм. Азыр буюрса эми бардығын оңдоп видеого кошулдук. Рахмат. Бүгүн мен абдан кубануу менен сиздердин иш-чарага катышып жатам. Бул биринчи жолу эмес. Биз ар дайым Манас университети менен стратегиялык өнөктөш катары ар дайым ушул көп багытта иштеп келе жатабыз. Бул менимче мен катышкан ошол карьерный дендердин бир 5-чи же 6-чысы болушу мүмкүн. Ошол айыл чарба факультети ачылгандан бери анда ага чейин экология, экологдор менен дагы байланышып иштеп жүргөнбүз. Биз Манас университети менен ушул аябай тыгыз иштешкенибиз. Бул биздин биринчи кезекте айыл чарбасында химиялык уулуу заттарды пайдаланууну азайтуу, ошол эле убакта жумуш берүүчү, негизги жумуш берүүчү катары өнөктөш катары иштеп келебиз. Буга чейин бизде көптөгөн Манас университетинин бүтүрүүчүлөрү практика, өндүрүштүк практиканы өтүү менен ошол менен эле бизде калып, жумушка киришип, иштеп, бизге аябай жакшы жардамдарды берип, анан азыркы учурда ошо бүтүрүүчүлөрүбүз кээ бири декреттик отпускада, кээ бири башка жактарга көтөрүлүп кетишти да. Бирок биз мындан ары дагы эле улантып жатабыз. Биз ошол өзүбүздүн департаменттин алдында илимий техникалык кеңеш түзгөнбүз. Ошол кеңешибиздин мүчөлөрү ошол Манас университетинин бүтүрүүчүлөрү Таир, анан Сайкал, ошол факультеттин мугалимдери Махабат Коңурбаева, Тинатин Дөлөткелдиевналар болуп, ушул негизги карантиндик объектилерге, зыянкечтерге каршы биологиялык каражаттарды иштеп чыгуу боюнча ушул багытта иш алып барып жатабыз. Мен кыскача
презентация даярдадым эле, ошол боюнча дагы айтып берсем сиздерге. Сүйөр коет да. Ошол департаменттин негизги максаты бул Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарбасына шарттарды түзүү. Ушул департамент былтыркы 19-жылдын февралына чейин Кыргыз Агро Биоборбору болсо ошол органикалык айыл чарбасы багытындагы мамлекеттик саясатты ишке ашыруу үчүн ошол мамлекеттик орган түзүү максатында ошо департамент болуп Кыргыз Агро Биоборбору кайра түзүлдү да. Негизги максаты органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү, айылдык товар өндүрүүчүлөр үчүн жогорку сапаттагы жана экологиялык таза органикалык айыл чарба азыктарын өндүрүүгө шарттарды түзүү болуп эсептелет. Ошол эле убакта ошол сиздер билесиздер, бул органикалык айыл азыктарды өндүрүүнү жогорулатуу менен биздин фермерлердин экспорттук потенциалын жогорулатууга болот деп. Анан азыр ошол мен айтып өткөндөй мамлекеттик саясатты ишке ашыруу органикалык айыл чарба тармагындагы, андан сырткары тармактар аралык координациялоо иштери да. Азыр баардык көпчүлүк ошо айыл чарбасы менен мындай шакеш болуп иштеген мамлекеттик органдар толтура иштер аткарылып атат, бирок ошону координировать эткен ошо департаменттин негизги функцияларынын бири болуп эсептелет да. Кийинкини айтсаңыз. Былтыр ошо департамент түзүлгөндөн кийин май айында биздин негизги мыйзамыбыз органикалык айыл чарба өндүрүшү жөнүндөгү мыйзам кабыл алынды. Андан ошол жылы департаменттин жобосу кабыл алынды. Андан сырткары мамлекет Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдында координациялык кеңеш түзүлдү. Ошол координациялык кеңеште бүт мамлекеттик жана мамлекеттик эмес органдардын, ишканалардын мүчөлөрү биригип, ошо айыл чарба, органикалык айыл чарбасы боюнча мыйзамды ишке ашыруу жана ошого тиешелүү иш-чараларды иштеп чыгуу боюнча алектенип атышат да. Буга чейин билесиздер, 17-22 жылдарда органикалык айыл чарбасынын өндүрүшүн өнүктүрүү боюнча концепция болчу. Ошо концепцияны аткаруу максатында мыйзам, департамент түзүлүп, андан аркы иштер аткарылып жатат да. Кийинки. Мен айтып өткөн мыйзамды ишке ашыруу боюнча былтыр биз аябай жакшы иштедик, быйыл дагы иштеп атабыз. 5 жобонун долбоору иштелип чыккан. Азыр ошол биз ФАО менен ошо органикалык айыл чарбасын мамлекеттик саясатты колдоо максатында ошо долбоордун алкагында эл аралык эксперттердин жардамы менен ошол мыйзамды ишке ашыруу боюнча жоболорду дүйнөлүк органикалык айыл чарба тармагындагы мыйзамдарга шайкеш келтирүү, ошондой эле бажы биримдигине кирген мамлекеттердин ошо органикалык айыл чарба багытындагы мыйзамдарга шайкеш келтирүү иштерин алып барып жатабыз да. Андан тышкары ошо департаменттин борбордук аппараты жана 7 областта 7 филиалы бар. Ушул 7 филиалында өндүрүштүк структуралар бар да. Ар дайым ошо Манас университетинин бүтүрүүчүлөрү келип, ошо биздин өндүрүштүк структураларда өндүрүштүк практикаларына өтүшүп, ал жерде микробиологиялык препараттарды өндүрүүнү жана энтомофагтарды өндүрүү менен аларды фермерлерге түшүндүрүп, колдонууну үйрөнүп келишет. Ошол ал биздин негизги дыйкандарга мамлекеттик кызмат көрсөтүү болуп. Бул айыл чарба өсүмдүктөрүнүн зыянкечтердин жана илдеттерине каршы биологиялык коргоо кызматын көрсөтөт да. Кийинкисин коюп коесуңарбы? Биз мыйзамды ишке ашырууну биринчи бул ошо укуктук ченемдик актыларды иштеп чыксак, экинчи бул маалымат таркатуу жана окутуу болот. Бизден айтып өткөндөй 7 областта 7 департаменттин филиалы бар. Ошол ар бир филиалда окуу борборлору уюштурулду. Ошо окуу борборлорунда атайын ошо биздин агрардык университет менен жана биздин кесиптик билим берүү агенттиги менен чогуу органик фермерлерди даярдоо боюнча окутуу программасын иштеп чыктык.
Анан 7 областта 7 пилоттук чарбалар, пилоттук кесиптик лицейди тандап алып, ошо кесиптик лицейдин базаларында ресурстук борборлорду уюштурдук да. Ошо ресурстук борборлорго биз азыр ошол борборлордун базасында органик фермерлерди даярдоо боюнча программа менен окутуп жатабыз. Андан сырткары бизде массалык маалымат каражаттары менен аябай тыгыз иштер болот. Ошол ар дайым телевидениедан, радиодон чыгып органикалык айыл чарба технологияларын үйрөтүү, биологиялык жер семирткичтерди өндүрүү, биздин биокаражаттарды пайдалануу боюнча кеңири маалыматтарды айтып турабыз. Окутуулар областтар боюнча бүт тегиз кеч күздөн баштап эрте жазга чейин аябай активдүү жүрөт. Ошол эле убакта жай мезгилинен баштап талаа шартында талаа мектептеринде окуулар өткөрүлүп турат. Анан бизге келген ошол Манас университетинин, башка агрардык университеттин студенттери ошо биздин адистер менен чогуу окууларды дагы өткөрүп, аларга тема бөлүп берип, ошолорду фермерлерге түшүндүрүүгө үйрөтөбүз да. Кийинкиси бул ушу биздин багыт боюнча окутуулар. Мисалы биз долбоорлор менен да иштешебиз. Мисалы жайка менен мөмө бактарды органикалык жол менен өндүрүү боюнча иштешсек, ЦОКИ деген бар, АДИ деген мамлекеттик эмес уюмдар менен ошо жер семирткичти өндүрүүдөн баштап жабык кыртыштагы органикалык айыл чарба азыктарын өндүрүүгө чейин үйрөтөбүз да. Былтыр 19-жылы биз департамент болуп түзүлгөндө ошол органикалык азыктарды өндүрүүнү үйрөтүүнү жайылтуу, анан органикалык азыктарды өндүрүүнү жогорулатуу максатында биз ошо ар бир райондо 2ден пилоттук чарбаны уюштурууну максат кылдык. Ошол ар бир райондо бирден мал чарба багытында, бирден дыйканчылык багытында чарбалар уюштурулду. Алардын жалпы аянты азыркы учурда ошо органикалык чарбачылыкка өтүүчү чарбалардын саны 86 болсо, алардын ээлеген аянты 3661 гектар болду да. Азыр ошол фермерлер менен биз 3 жылдык программа түзүлгөн, иш программасы. Топурактан баштап бүт органикага өтүүчү технологияны киргизип, ошо программа менен иштеп жатабыз. Бул дагы ошо студенттер үчүн аябай маанилүү маалымат деп ойлойм. Кийинкисин берсеңиз. Бул болсо биздин ошол жылдан жылга өзүбүз пайдаланган, өзүбүздө өндүрүлгөн биокаражаттардын аянты жөнүндө маалымат. Мисалы биз жылына бир 140 000 гектардын тегерегиндеги айыл чарба аянтына өзүбүздүн биокаражаттарды пайдаланабыз да. Анан азыркы учурда бизде өзүңүздөр билесиздер, эң негизги проблемалар бул карантиндик объектилерде аябай токтоосуз, анан аябай көп өлчөмдө химиялык улуу заттардын пайдаланып жатышы. Бул Кыргызстандын имиджине жана көптөгөн проблемаларды жаратат. Бул адамзаттын ден соолугуна, ошол эле учурда айлана чөйрөнүн абалына деп ойлойбуз. Ошол себептен биз азыр ошол Манас университетинин илимий кызматкерлери, студенттер менен азыр бүтүп аткан студенттерге да бир сунуш айтат элем. Ошол саранчаны мисалы жок кылыш үчүн же Америка ак көпөлөгүн жана башка ошо коркунучтуу карантиндик объектилерге биокаражаттарды өзүбүздүн шартыбызда бөлүп алып, ошону биокаражатты өндүрүшкө киргизип, анан ошо биологиялык жол менен же болбосо ошо эч кандай айлана чөйрөгө адамдын ден соолугуна зыян келтирбей турган технологияны иштеп чыгып, ошону Кыргызстанга жайылтсак деген бир ушул багытта Манаска бир Манас университетине жалпы жамаатына, студенттерге ушундай бир сунуш айтып кетмекмин. Биз ушул багытта иштешкенге ар дайым даярбыз. Жана буга чейин дагы биз аябай көп бул боюнча талкуулаганбыз. Мен ойлойм, бул убакта азыр уже ошол пландарды, сүйлөшүлгөн сөздөрдү ишке ашырууга мезгил келип жетти деп. Анан мен биздин департамент мындан ары деле буга чейин деле ошо Манас университети менен ачык, жакындан жакын, чын жүрөктөн иштешүүгө дайым даярбыз. Биздин студенттер
аябай сиздердин студенттер биз башка студенттерден айырмаланып аябай аракетчил, чынчыл, мындай жакшы нерсеге ишенген, ошонусу менен айырмаланганы бизге аябай жагат. Эч нерседен коркпой изденип, мындай жоопкерчилик менен мамиле кылгандыгы аябай жагат. Мен ошо сиздердин бүтүрүүчүлөрдү, ошо Бегайымды, Бактыгүлдү, Тайырды билип, бизде иштеп кеткен Айсулуу, Асель деген кыздарды билип, мен аябай сыймыктанам. Мен ошо бүтүрүүчүлөргө бүтүп, ошо Алчар басытында аябай күжүрмөн кылып, эмгек болуп, ошол биздин Кыргызстанга эмгек сиңирип иштеп аткан бүтүрүүчүлөрдү дагы рахмат, ыраазычылык айтам. Андан ошо быйыл же келечекте бүтүрүүчүлөргө да баарына ийгилик каалайм. Анан биздин департаментке дайыма жумушка чакырып кетем. Биз ар дайым силерди жумуш менен камсыз кылууга даярбыз. Чоң рахмат, бар болуңуз, маалыматтарыңыз үчүн ыраазычылык билдирели. Бүтүрүүчүлөр үчүн кеңири эң сонун бир маалыматтарды айттыңыз. Ал эми урматтуу катышуучулар, урматтуу бизди көрүп жаткан жалпы көрөрмандар, азыр болсо кийинки сөз кезегин Кыргыз Республикасынын ветеринардык статуардык органынын же болбосо ветеринардык палатанын адиси профессор Бабакулов Манасбек Бабакуловичке берели. Саламатсызбы, Манасбек агай, кош келипсиз. Сөз кезеги сизде. Урматтуу бүгүнкү жолугушуунун катышуучулары, урматтуу карьера күнүнө келген сүйүктүү биздин бүтүрүүчүлөр, бүгүн сиздер үчүн өзгөчө күн. Себеби бүгүн колубузга диплом алып, ким менен иштейм, кандай мекемеге барып жолугам, кандай насаатчы болот деп өзүңөрдү ушундай бир өзгөчө сезип турган учуруңар, агайларга менен коштошуп атасыңар. Ректор мырза өзүнүн жакшы оюн айтты, калган университеттин жетекчилери дагы мына өздөрүнүн жакшы каалоолорун силерге айтты. Мен ушу ветеринардык палата жөнүндө кыскача айтайын деп аткам. Себеби биздин Кыргызстанда ветеринардык кызматты уюштуруунун өзгөчө модели пайда болгон. Мындай модель жакынкы биздин коңшуларда, Өзбекстанда, Россияда, же болбосо Түркменстанда жана башкаларда уюштурула элек. Эмне себептен бизде ушундай өзгөрүп кетти? Билесиздер, Советтер Союзу ыдырагандан кийин коомдогу айыл жериндеги малдын бардыгы менчик болуп калды. Мамлекеттик мал деген, государственный скот, мамлекеттик мал деген саны почти жок болуп калды. Эгер тереңирээк мурда кызыгып жүргөн болсоңор, бирин-экин райондордо жанагы плем асыл тукум чарбалары, племхоздор бар. Мисалы үчүн Ысык көлдө Оргочор, Таласта, Жоонтөбө, Кара Суу районунда Каттаталдык деген азыраак эле мамлекет каржылап турган малдан башкасынын бардыгы жеке менчик болуп калды. Значит, жеке менчик мал баккандардын бардыгы бул мал багып бизнес кылып атат. Бизнесмендерди колдоо ветврачтар аркылуу боло турган болсо, мурдагыдай баягы Союздун учурунда старший ветврач, главный ветврач деген түшүнүктөр биздин Кыргызстанда законубузга ылайык жок болуп калды. Анын ордуна ишкер ветврач деген түшүнүк келди. Бул ишкер ветврач бул өзүнө өзү акча иштей турган, эл менен байланышып, келишим менен иштей турган ветеринардык кызмат пайда болду. Мен ушу башынан айтып коеюн, значит, зарплата мурдагыдай албаса, мамлекеттик кызмат катары албаса, кантип жашайт деп азыркы бүтүрүүчүлөр ойлонуп калышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө айыл жерине барып иштеген ветврач айрыкса акыркы 2 жылда өзгөчө шартта иштей баштады. Себеби ал ошол айылга керектүү киши болуп калды. Эртеден кечке чейин аябай ал издегендер көп, жөө жүргө калды десек болот. Кээ бир мал кендиктүү райондордо бир айда иштеп тапкан акчасы бир машинага жетет экен. Машинага жеткенде Бишкектеги иномарканы айтып атканым жок. Бул Россиядан сатып келген Нива машиналарын айтып атам. Ал тажрыйбалуу ветврачтар ошондой иштейт экен. Бүгүнкү бүтүрүүчүлөр кандай иштейт? Булар 1,5-2 ай иштесе да ошондой зарплатага алат деген ойдомун. Ошондуктан урматтуу бүтүрүүчүлөр, бүткөндөн тартып сиздер мына 5 жыл окудуңар, тажрыйбаны колдонуп, элге кызмат кылып, биринчи кезекте өзүңөрдүн районго кызмат кылып, мындай бир жумушуңарды көрсөтүш үчүн биринчи кезекте кимдер менен иштеше аласыздар? Мына Мира Искенбаева эжекеңерде көрүп аткан болсоңор керек. Конечно, инспекция менен бирге иштешесиздер. Бирок инспекциянын саны районда
7-8 эле жетет. Алар көзөмөл органдар. Алар мамлекеттик кызмат аткарат. А бирок эми айыл өкмөттүн деңгээлинде жанагы мен айткан ишкер ветврачтар пайда болду. Алар өзүнүн жумушун өзү пландаштырат, бирок райондук инспекция менен келишимдин негизинде иш аткарат. Эми райондук инспекция жаңы бүтүп барган ветврачтарды жумушка алыш үчүн ветеринардык палата менен бирге иштеш керек. Ветеринардык палатада каттоодо туруш керек. Ошондуктан мен суранат элем, ветеринардык палата жөнүндө мындай көбүрөөк билсеңер, ким мындай кызык элек болсо, ветеринардык палатага мындай жөнөкөй эле келип консультация алып келсеңер, биз силер менен иштешкенге кызыктарбыз. Конечно, ветеринардык палата акыркы 1-2 жылда аябай көп иштерди жасады. Мына 1-2 эле мисалын айтып коеюн. Айыл жеринде иштеп туруп, айыл жеринде иштеп кылып эл кадырлаган ветврачтарга өткөн жылы бирден мотоцикл подарка берилди. $1000 $1100 ашы ошол суммага ылайык ветеринардык мындай оборудованияларды сатып беришти. Муну эмнеге жасалып атат? Себеби айыл жеринде кызматты жакшыламайынча биз Евразиянын талаптарын аткара албайбыз. Себеби биринчи кезекте таза болуш үчүн биринчи малда иштеген ветврач жакшы иштеш керек. Сүт өндүргөн, жүн өндүргөн, эт өндүргөн жерде таза болсо, анан кийин биз сыртка продукция чыгара алабыз. Бул биздин мамлекеттин негизги мындай бир астыга ветеринардык врачтардын астына койгон талабы. Мен муну айтып жатып, ветеринардык палата менен бирге иштеп, эмне кандай кылыш иштеш керек экендигин билиш үчүн бирге иштешелик. Ушул сиздер бүгүн диплом алып албай жатып, мен дагы бир нерсени силерге сунуш кылат элем. Эгер жакшы окуп, англис тилин билсе, жылга 10-дан 15тен бүтүрүүчүлөр Японияга вет палата аркылуу, Кыргызстандын ушул ветеринардык кызмат өкмөт менен байланышкан келишимдер аркылуу окууга барып келип атат. 6 айлап, 8 айлап окууда жүрүп келип атат. Бул дагы силер үчүн мүмкүнчүлүк болот эле. Ошондой эле ветеринардык палата 25 августка чейин ушу бүтүрүүчүлөр, иштеп жүргөн жаштар үчүн баягы менин кесибим, менин сыймыгым, орусча айтканда моя профессия, моя гордость деген конкурс жарыялап атат. Мына бүтпөй жатып силер мына библиотекадан алыс эмесиңер, ойлоруңар жакшы, мындай бир ой пикирлер келип чыгат. Ушул конкурстарга катышсаңар, мындай поощрительный приздер да бар. Бирге иштейлик, ушу вет палата жөнүндө мен айтып жатып, айыл жеринде бүгүн сиздерсиз мал чарбасын мындай бир мал чарбасынан алынган продукцияны мындай сапатын жакшылаш сиздер менен, жаштар менен деп ойлоймун. Ошондуктан эгер кимде суроолору болсо жооп берейин, үлгүрбөй калсаңар вет палатага келсеңиздер, биз сиздер менен бирге иштешкенге кызыктарбыз. Рахмат. Чоң рахмат, Манасбек агай, ыраазычылык билдирели, сизге рахмат айталы. Ал эми ардактуу катышуучулар, биз кийинки сөз кезегин азыр Кыргыз Республикасынын ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук мамлекеттик инспекциясынын башкы инспектору Искенбаева Мира эжекеге берели. Саламатсызбы, Мира эже, кош келипсиз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Урматтуу ректор, урматтуу проректор, ветеринардык факультеттин деканы, урматтуу агайлар, катышуучулар, студенттер, бүтүрүүчүлөр, саламатсыздарбы дагы бир жолу. Силерди бүгүнкү карьера күнү менен куттуктайм. Бизди чакырган үчүн, биздин жумушка жакшы адистерди даярдаган үчүн сиздерге Манас Түрк университетине ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге кааларым ден соолук, аманчылык, ийгилик каалайм. Окууңарды ийгиликтүү бүтүп, бизге жумушка келиңиздер. Биздин эшик дайыма ачык. Билесиңер, ветеринардык кесип бул абдан маанилүү. Тамак аш коопсуздугу боюнча адам, малдын ден соолугу болсо, эпизоотиялык абал таза болсо, албетте тамак аш коопсуздугу да сакталып, таза тамак адам колдонот.
учурдан пайдаланып сиздерге айтып кетет элем бүтүрүүчүлөргө. Бизде 44 район бар, 2 шаар бар. Ошо райондордо ветеринардык лаборатория, 19 лаборатория бар мамлекеттик. Андан тышкары 81 ветеринардык лаборатория, ветсанэкспертиза бар базарларда. Андан тышкары вет аптекалар бар, кайра иштетүүчү заводдор бар. Биздин сайтка кирсеңиздер, мамлекеттик ветеринардык инспекцияда ошол жакта бүт информациянын баары жайгашкан. Андан тышкары мамлекеттик кадр кызматынын сайтына кирсеңер да биздин вакансиялардын баары ошол жерде жайгашкан. Эгерде түшүнбөсөңөр, кандай бир суроолор жаралса, бизге да түзмө-түз кайрылсаңар болот. Бизде сүт өндүрүүчү ишкана, эт өндүрүүчү, балык өндүрүүчү, тамак үйдө тоок канаттуулардын заводу бар. Бал өстүрүү жана ары өстүрүү жана бал челектер, бал продукциясын чыгарган объектилер бар. Холодильный камералар бар. Тери эмелери бар, объектилери бар. Мясной павильондор бар. Убойный пункттар бар. Сүт чогулчу пункттар бар. Андан тышкары фермерский хозяйстволар бар. Ветеринардык аптекалар бар. Ошол объектилердин баарына ветеринардык врач керек. Андан тышкары мамлекеттик инспекцияда ветеринардык инспектор болуп иштейм десеңиздер, ошо биздин сайтка кирип, мамлекеттик кадрдын кадр кызматындагы сайтка кирсеңиз да информацияны аласыңар. Андан тышкары менин айтып кетерим, бизге жаш адистер абдан керек. Анткени азыр бүт жумуштун баары компьютерлердешкен. Электронный система документтерди да келген чыккан документтерди да компьютер электронный система менен иштетилет. Андан тышкары проверкаларды, ошо объектилерди проверканы, андан тышкары штраф, эгерде нарушениялар болсо, ошо штрафтарды да бүт электронный система менен штраф салынат. Алло, угулуп атабы? Ооба, угулуп атат. Угулуп атабыз сизде. Угулуп атат. Ошо менин айтарым, сиздерге ийгилик. Келиңиздер, биздин эшик дайыма ачык. Аябай жаш адистер, компьютерди билген адистер абдан керек бизге. 44 район, 2 шаар деп айттым, ошондо дайыма инспекторлор керек болот. Инспектор болуш үчүн 6 ай стаж болуш керек. 6 ай стаж өткөндөн кийин конкурстан өтүп, анан кийин инспектор болуп иштесе болот. Келиңиздер, биз жардам беребиз. Бизде ар бир район менен, ар бир шаар менен биз байланышып турабыз. Адис керек болсо, биз звонить этип айтып, силерди дайындаганга да даярбыз. Эң сонун. Бар болуңуз, биздин бүтүрүүчүлөр үчүн жакшы бир дем болду, жакшы бир сөзүңүздү айттыңыз, ыраазычылык билдирели. Ал эми урматтуу катышуучулар, биз кийинки сөздү Дүйшеев атындагы Кыргыз ветеринария илимий изилдөө институтунун директорунун орун басары Турсунбетов Мамбеталы Сатыбалдиевичке беребиз. Саламатсыңарбы, урматтуу Кыргыз Түрк Манас университетинин жалпы жамааты, урматтуу коллегалар, студенттер, бүтүрүүчүлөр. Мен
Ошо Арстанбек Бишеев атындагы Кыргыз ветеринария илим изилдөө институт тууралуу бир кыскача маалымат айта кетсем, институтубуз негизи республикада көп жылдык тарыхы бар илимий борбор болуп эсептелет. Азыркы учурда институттун курамында 6 илимий лаборатория. Булар паразитология, эпизотология, үй жаныбарларынын, бал арыларынын, бруцеллез ылаңын изилдөө, вирусология жана биотехнология лабораториялары жана илимий эксперименталдык база азыркы учурда иштелүүдө. Институттун илимий иштери ушул айыл чарба малдарынын жана үй жаныбарларынын ден соолугун ар түрдүү ылаңдардан сактоо менен ошо азык-түлүк, биологиялык жана экологиялык коопсуздугун сактоо багытталган. Эксперименталдык базабыз 1949 жылдары түзүлгөн. Базада ошо илимий лабораториялар, тажрыйбага колдонулуучу айыл чарба малдары, лабораториялык жандыктар, буларды багып көбөйткөн мал сарайлар, виварийлер жайгашкан. Айыл чарба жана лабораториялык жандыктарга жасалуучу бардык эксперименталдык иштер бул ар түрдүү биологиялык материалдар менен иштөө, ветеринардык дары-дармектерди иштеп чыгуу жана сыноо. Ушул базада иштердин баары ушул базада жүргүзүлөт. Азыркы учурда институтта жалпысынан 80ден ашык адам, алардын ичинен 65 илимий кызматкери, 7 илимдин кандидаты, 5 илимдин доктору эмгектенет. Институттун мындай негизги багыттарын айта кетсек, ушул айыл чарба жана үй жаныбарларынын инфекциялык жана инвазиялык ылаңдарына мониторинг жүргүзүү, аларга диагноз коюнун атайын алдын алуу каражаттарын, дарылоо ыкмаларын иштеп чыгуу жана аларды өркүндөтүү. Заманбап ушул ыкмалар менен болгон ИФА, ПЦРди ар түрдүү ылаңга диагноз коюуда колдонуунун өздөштүрүү, вакциналарды даярдоо, дартка чалдыккан малдардан ошо ылаңдыткычтын бөлүп алып, алардын түрүн тактоо менен аларга терең молекулярдык биологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүү. Муну менен бирге ошо илимдин жетишкендиктерин, ошо алдыңкы тажрыйбаларды ветеринардык практикага жайылтуу, айыл чарба өндүрүшүнүн кызматкерлерине илимий методикалык кеңеш берүү, ошол эле фермерлерди, ветеринардык кызматкерлерди айыл чарба малдарын тейлөөдөгү рынок шартына байланышкан, аны боюнча да окутуу. Институтта жылына бир 2-3 илимге талапкерлер даярдалып, диссертациялык иштери да даяр болгон окумуштуулар да аны да коргошот. Эми жалпысынан мен кыскача маалыматым ушул болду. Сөздүн аягында ошо бүтүрүүчүлөргө мен келечекте ийгилик каалап кетмекчимин. Анан ошо менен ошо жана илим тармагында шыгы бар же болсо иштейин дегендер болсо чакырат элем. Келгиле, иштешели. Чоң рахмат. Урматтуу катышуучулар, урматтуу ректорубуз, урматтуу проректорубуз жана декан агайлар, ошондой эле коноктор, сүйүктүү студенттер, жалпыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз жана биз албетте мына ушул ишканалардын жана мекемелердин өкүлдөрүнө дагы терең ыраазычылык айталы. Биздин бүтүрүүчүлөр үчүн эң жакшы маалыматтарды бердиңиздер, жакшы багыт көрсөттүңүздөр. Кудай буюрса алар барган жерден дагы сиздер колдоп алууга даяр экендигиңиздерди билдирдиңиздер. Биз дагы андан күмөнүбүз жок. Ал эми жалпы бүтүрүүчүлөр эле биз ишканалардын жана мекемелердин өкүлдөрүнөн суранып кетели. СМС чатка өзүңүздөрдүн адрестериңиздерди, даректериңиздерди жана байланышуу жолдоруңуздарды калтырып койсоңуздар биздин бүтүрүүчүлөр үчүн дагы жакшы жардам болор эле. Ал эми жалпыңыздарды мына ушул эфирде көрө албай калгандар болсо, группалаштарыңыздарга, досторуңуздарга маалымат берүүнү каалаган болсоңуздар,
Студент Чекитов Манас YouTube каналынан бул эфирде толугу менен көрсөңүздөр болот. Мына ушул жака баш багып, албетте сиздер дагы маалымат алыңыздар деген ойду айткыбыз келет. Ал эми бизде бүгүнкү эфирибизде Instagramда эң жакшы маанайда көрдүңүздөр деген ишеничтебиз. Студент Чекит Манас Чекит Edu Чекит KG порталына шилтеме берүү менен албетте бул жактан дагы түз эфир жүрдү. Ал эми биз ушуну менен коштошобуз. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катышуучулар, урматтуу агайлар, сүйүктүү коноктор жана студенттер, жалпыңыздарга көңүлдүү күн, жарык маанай жана бекем ден соолук каалайбыз. Ар убак жакшы иштерде жарышалы жана ишибиз илгери болуп турсун. Ал эми алтын уябыз ар качандан бир качан мына ушундай бир бийиктикке умтулган жаштарды тарбиялап, Кыргызстандын, Түркиянын, жалпы эле мына ушул түрк дүйнөсүнүн, деги эле дүйнө жүзүнө таасир эте турган мыкты чебер адистерди тарбиялап чыгара берсин. Саламатта калыңыздар.